गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदे 29 अध्यायेर आजकेर आलोचना षडसप्ततितम श्लोक थेके 76 नम्बर श्लोक थेके। प्रथमे आमी सकल भागवत पिपासु भक्तमंडली ममतामय मातृमंडली सकल के जानाई जन्माष्टमीर प्रीति शुभेच्छा अभिनंदन। गुरुपादपद में प्रणाम निवेदन करे तार अहेतु की कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे।
भागवत माहात्म्य दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतद्भवं कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैवेतु लभ्यते। कोटि जन्मेर पुण्य संचित होले तबे भागवत पाठेर प्रति भागवत पाठ शोनार प्रति सौभाग्य लाभ है। सत्यि आमरा अत्यंत सौभाग्यवान सौभाग्यवती प्रतिदिन भागवत पाठ करार এই महान सुकृति सुयोग आमरा लाभ करते पेरेছি। तो বইতে देखें 76 नम्बर श्लोक 29 अध्याय 4 स्कंद। यथा तृण जलुकेयम नापजात्यपजाति च न त्यजेत् म्रियमाणोऽपि पाग्देहाभिमतिं जनः यावदन्यं न विन्देतो व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्रिय भूतानां भवभावनम्। यथा तृण जलुकेयम नापजात्यपजाति च न तेजेन म्रियमाणोऽपि पाग्देहाभिमतिं जनः यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भूतभावना। दुটো श्लोक एकसंगे आमादेर किन्तु आलोचना हच्छे प्राचीन बहिष्मान বা বহির্সৎ তিনি নারদ মুনিকে প্রশ্ন করেছিলেন এই জীবনের কর্মফল ভালো মন্দ পাপ পুণ্য কি করে পরের জীবনে ভোগ হয় তারই বর্ণনা প্রসঙ্গ চলছে। তো নারদ মুনি উত্তর দিচ্ছেন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। তবে আজকের শ্লোকে বলছেন শুয়োপোকা যেমন একটি পাতা অবলম্বন করে পূর্ববর্তী পাতা পরিত্যাগ করে তেমনি জীব তার পূর্ববর্তী কর্ম অনুসারে আর একটি শরীর অবলম্বন করে এবং বর্তমান শরীর ত্যাগ করে। তার কারণ মন হচ্ছে সর্বপ্রকার বাসনার আগার রিজার্ভার। মনে সমস্ত প্রকার বাসনা জমা হয়ে আছে। খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত, শুঁয়াপোকা যখন চলে একটা পাতাকে আশ্রয় করে এই পাতাটা ছাড়ে, বা আমরা যখন হাঁটি সে কথাও আলোচনা হবে। আগে পাটা বাড়িয়ে ওই পায়ের উপর ভরসা করে শেষের পাটা তুলি। তো বর্তমান বোঝানো হচ্ছে যে আগে কি শরীর পাবো সেই শরীর তৈরি হয়ে যাচ্ছে, তারপরে এই শরীরটা ত্যাগ করে। তার মানে এই শরীরের সঙ্গে লিঙ্ক রয়েছে। এই শরীরে আমরা যা যা কর্ম করি সেই কর্ম অনুযায়ী আমার পরবর্তী শরীর গঠন হচ্ছে। জড় কার্যকলাপে মগ্ন জীব জড় দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি মৃত্যুর সময়ও সে তার শরীর এবং শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজনের কথা চিন্তা করে। তার ফলে দেহাত্ম বুদ্ধিতে মগ্ন হয়ে থাকে। মৃত্যুর সময় সে বর্তমান শরীর ত্যাগ করতে চায় না। এটা তো উপলব্ধি আমরা। যদি বলা হয় আমার মৃত্যু তখন আমি হসপিটালে যাব বা আমার আত্মীয় স্বজন নিয়ে যাবে, আমি শরীর ত্যাগ করতে চাই না, আমার আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীও কখনো চায় না যে শরীর ত্যাগ করি। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা ভগবত ভক্তি অবলম্বন করে এটা উপলব্ধি হয়েছে এই জগতে বেঁচে থাকাটা কত সংগ্রাম, শারীরিক সংগ্রাম, মনের সংগ্রাম, আর সামাজিক পারিবারিক আত্মীয় সব দিকে সংগ্রাম। তাই বিশেষ করে
যখন কেউ শারীরিক সংগ্রাম অসুস্থ হয়ে পড়ে, ভীষণ কঠিন অসুস্থ এবং হসপিটালে ভর্তি থাকে, বিশেষ করে যাদের বয়স হয়ে যায়, কঠিন রোগাক্রান্ত, আমার কাছে যখন খবর আসে আমি প্রার্থনা করি, ভগবান একে আপনি নিয়ে চলে যান। আমার একটা বড় ডোনার ছিল বাংলাদেশে। হ্যাঁ, 1 বছর আগে আমি বাংলাদেশে গেছি, ওনাকে ফোন করছি, প্রভু আপনি কোথায়? না, আমার বাবাকে নিয়ে আমি খুব একটা টেনশানে রয়েছে। কেন? বাবা অসুস্থ। তো আপনি প্রার্থনা করবেন বাবার জন্য। আমি বললাম হ্যাঁ অবশ্যই করব। তারপরের দিন খবর পেলাম বাবা চলে গেছেন। আমি তখন বললাম ওনাকে যে আমি প্রার্থনা করেছিলাম বাবা যেন চলে যান। বলছে হ্যাঁ মহারাজ, আমিও চাইছিলাম, কেননা বাবা খুব কষ্ট পাচ্ছেন, আর ফিরে এলেও যদিও বেঁচে থাকেন খুব কষ্ট পেয়ে বাঁচতে হবে ওনাকে। তো এটা উপলব্ধি করে ভক্তরা, কিন্তু আমাদের কি, না কষ্ট পেলেও ঘরে থাকো, কে সেবা করবে বলেন? এই জীবনটা একে অপরের যে ভালোবাসা নিছক মাত্র। সেই জন্য যতটা সম্ভব ভগবানের সেবা করে সুষ্ঠুভাবে সবার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার, সুন্দর ভালোবাসা রেখে এই জগৎ থেকে বিদায় নিলেই শান্তি। শরীর কেউ ত্যাগ করতে চায় না। কখনো কখনো দেখা যায় যে মরণাপন্ন ব্যক্তি দেহত্যাগ করার পূর্বে বহুদিন মূর্ছিত অবস্থায় থাকে। তা বিশেষভাবে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা মনে করে যে তাদের ছাড়া দেশ সমাজ অচল হয়ে পড়বে, একে বলা হয় মায়া। বেশ কিছু বছর আগে 2008 সালে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেশ কয়েক বছর ভেন্টিলেটর থেকে ছিলেন। সালটা মনে আছে এই কারণে, আমাদের গুরু মহারাজও অসুস্থ হয়েছিলেন, তিনিও প্রায় 3 মাস অচেতন ছিলেন। এখন গুরু মহারাজ পুরো সুস্থ হয়ে প্রচার করছেন। পুরো সুস্থ না হলেও শারীরিক সক্ষম ব্যক্তির মতো সব কাজ করছেন, বরং বেশি করছে। কিন্তু সেই ব্যক্তি কয়েক বছর থেকে বহু টাকা সরকারের নষ্ট করে লাস্টে গেলেন। এটা পড়তে গিয়ে মনে এসে গেল। রাজনৈতিক নেতারা তাদের পদ ছাড়তে চায় না, হয় শত্রুর গুলিতে অথবা মৃত্যুর আগমনে তাদের পদত্যাগ করতে হয়। দৈবের আয়োজনে জীব আরেকটি শরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বর্তমান শরীরের প্রতি আকর্ষণের ফলে সে আরেকটা শরীরে দেহান্তরিত হতে চায় না। তখন তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করে অন্য একটি শরীর গ্রহণ করতে প্রকৃতি তাকে বাধ্য করে। প্রকৃতে ক্রিয়মাণানি গুণই কর্মাণি সর্বস্ব অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তা হমিতি মন্যতে। জড়া প্রকৃতির 3টি গুণের প্রভাবে বিমূঢ় জীবাত্মা নিজেকে কর্তা বলে মনে অভিমান করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব কিছু কাজ সাধিত হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মে। জড়া প্রকৃতির অত্যন্ত শক্তিশালী জড়া প্রকৃতির গুণগুলি জীবকে অন্য আরেকটি শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য করে। তা থেকে বোঝা যায় যখন জীবকে উন্নতর শরীর থেকে নিকৃষ্ট শরীরে দেহান্তরিত হতে হয়। যে বর্তমান শরীরে একটি কুকুর অথবা একটি শুকরের মতো আচরণ করে, সে অবশ্যই তার পরবর্তী জীবনে একটি কুকুর অথবা শরীরে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কোনো ব্যক্তি একজন প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতির শরীর উপভোগ করতে পারে, কিন্তু সে যখন বুঝতে পারে যে তাকে একটি কুকুর বা শূকরের শরীর গ্রহণ করতে হবে, তখন সে তার বর্তমান শরীরটি ত্যাগ করতে চায় না। তাই সে মৃত্যুর উপরে বহুদিন মূর্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকে। বহু রাজনীতিবিদদের মৃত্যুর সময় দেখা গেছে। মূল কথা হচ্ছে যে পরবর্তী শরীরটি দৈবের নিয়ন্ত্রণে ইতিমধ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে। জীব এক দেহ ত্যাগ করার পরে আরেক দেহে প্রবেশ করে
কখনো কখনো জীব অনুভব করে যে তার বর্তমান শরীরের মাধ্যমে তার অনেক বাসনা এবং কল্পনা পূর্ণ হয়নি। যারা তাদের শরীরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের প্রেত শরীরে থাকতে হয়, তারা অন্য একটি স্থূল শরীর ধারণ করতে পারে না। প্রেত শরীরে তারা প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজনদের নানা রকম উপদ্রব করে। সেই প্রকার পরিস্থিতির মূল কারণ হচ্ছে মন। মন অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর তৈরি হয় এবং জীবকে তা ধারণ করতে বাধ্য করা হয়। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, জং জং বাপি স্মরণ ভাবম তেজতন্তে কলেবরম তম তমৈ বৈতি কন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিত। শরীর ছাড়ার সময় মানুষ যে অবস্থা স্মরণ করে নিঃসন্দেহে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে। মানুষ তার শরীর ও মনের দ্বারা কুকুরের মতো আচরণ করতে পারে অথবা দেবতার মতো আচরণ করতে পারে, সেই অনুসারে সে পরবর্তী জীবন প্রাপ্ত হবে। তার বিশ্লেষণ ভগবদ্গীতায় 13 অধ্যায় 22 নম্বর শ্লোকে করা হয়েছে। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতি জান গুণান কারণ গুণ সংগৎস সদ সদজনী জন্মসু। জড়া প্রকৃতিতে জীব প্রকৃতির 3টি গুণ ভোগ করে। সেই গুণের সঙ্গ প্রভাবে সে উত্তম অথবা অধম জনিতে জন্মগ্রহণ করে। জীব গুণের সঙ্গ অনুসারে উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট শরীরে দেহ প্রাপ্ত হয়। সে যদি তমগুণের সঙ্গ করে তাহলে পশু অথবা নিকৃষ্ট স্তরের মানুষের শরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে যদি সত্য বা রজগুণের সঙ্গ করে তাহলে সে সেই দেহ প্রাপ্ত হয়। সে কথাও ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে। ঊর্ধ্বম গচ্ছন্তি সত্যস্থা মধ্যে তিষ্ঠতি রাজসা জঘন্য গুণ বৃত্তিস্তা তম গচ্ছন্তি অধ গচ্ছতি তমসা। যারা সত্যগুণে অবস্থিত তারা ক্রমশ উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়। যারা রজগুণে রয়েছে তারা ভূলোকে এইখানে থাকবে, যারা তমগুণে নরকে যাবে। সঙ্গের মূল কারণ হচ্ছে মন। এই মহান কৃষ্ণ ভাবনাতে আন্দোলন মানব সমাজের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, কারণ তা মানুষকে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে সর্বদা কৃষ্ণের কথা চিন্তা করার শিক্ষাদান করছে। এইভাবে জীবনের অন্তে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করতে পারবে। একে বলা হয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বা গোলক বৃন্দাবনে প্রবেশ। ভগবদ্গীতায় 18 অধ্যায় 55 শ্লোকে ভগবান বিশ্লেষণ করেছেন, ভক্ত্যা মাম অভিজানাতি যাবাঞ্জস্মি তত্ত্বতঃ ততো মাম তত্ত্বতো জ্ঞাত্যা বিশতে তৎ অনন্তরম। ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানকে তত্ত্বত জানা যায়। কেউ যখন এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পূর্ণরূপে ভগবত চেতনা প্রাপ্ত হয় তখন তিনি ভগবত ধামে প্রবেশ করে। মন যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয় তখন গোলক বৃন্দাবন নামক লোকে প্রবেশ করা যায়। ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে জানার পন্থা ভগবত ভক্তি। অনেক বড় তাৎপর্য প্রভুপাদ দিয়েছেন, কারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বারে বারে বোঝানো হচ্ছে আমরা পরবর্তী শরীর কিভাবে লাভ করি। শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানার পর কৃষ্ণলোকে প্রবেশ করে তার সঙ্গ করার যোগ্যতা লাভ হয়। এই প্রকার অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে মন। মন দ্বারা কেউ শূকর বা কুকুরের শরীর প্রাপ্ত হতে পারে, আবার ভগবানের নিত্য পার্শ্বদের শরীর লাভ করতে পারে। তাই মনকে সর্বদাই কৃষ্ণ ভাবনায় রাখাই হচ্ছে মানব জীবনের সর্বোত্তর সিদ্ধি, উচ্চ পদ লাভের সর্বোচ্চ পন্থা প্রভুপাদ এখানে দিয়ে গেলেন, যে মনকে সবসময় কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিতে রাখো। এবং আরেকটা কথা বলা হলো, কেবলমাত্র ভগবানের দিব্য জন্ম আর কর্ম জানলেই আপনি ভগবত ধাম প্রাপ্ত হবেন। তো আমরা আলোচনা করছিলাম ভগবানের
বৃন্দাবন লীলা আমরা কালকে শুনেছি। আজকে ভগবানের জন্মাষ্টমীর অধিবাস হলো। তো অধিবাস কোন কোন মন্দিরে এখন হচ্ছে, বা আমি যেখানে আছি আমরা করলাম অধিবাস। ভগবানের জন্মাষ্টমীর একটা পরিবেশ এবং মানসিক স্থিতি সবাই গঠন করলেন যে কালকে আমরা ভালো করে নিষ্ঠা ভরে যত্ন সহকারে জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করব। 28টা মাঙ্গলিক দ্রব্য অর্পণ করে বৈদিক মন্ত্র এবং পবিত্র ধ্বনি উচ্চারণ করে আমরা ব্রত গ্রহণ করলাম, সংকল্প গ্রহণ করলাম জন্মাষ্টমী ব্রতের। তো ভগবান বৃন্দাবন লীলা আমরা গতকাল সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলাম। বৃন্দাবন লীলা, ভগবান এখন মথুরা যাবেন। কংস অনেক প্রচেষ্টা করেছেন, কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য বিভিন্ন অসুর পাঠিয়েছেন। কোনো অসুরের খবর বা ডেড বডি ফেরত যায়নি। কংস নিজে আসতে চাইছিলেন, তারও আলোচনা করেছি, কিন্তু সেও বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে পারলেন না। তখন পরিকল্পনা করলেন কৃষ্ণকে আমি মথুরায় নিয়ে এসে হত্যা করব। তাই ছল করে একটা পরিকল্পনা করলেন। অক্রূরকে ডেকে বললেন আমরা একটা শিবের সামনে ধনুর যজ্ঞ করব। সেই যজ্ঞে আমাদের বৃষ্ণি বংশের নন্দ বাবা, যশোদা মা এবং তাদের ফ্যামিলি কৃষ্ণ বলরামকে এই যজ্ঞে আমন্ত্রণ করা হোক এবং নিয়ে আসা হোক, গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে আসা হোক। কে যাবে আনতে? না, অক্রূর হচ্ছে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। অক্রূর ভগবানের কৃষ্ণের খুব বিশ্বস্ত, কৃষ্ণের ভক্ত, আর আমাদেরও খুব বিশ্বস্ত। দুই দিক বজায় রেখে, এবং তাকে পাঠালে কৃষ্ণ অবশ্যই আসবেন। সেই চিন্তা পরিকল্পনা মাফিক অক্রূরের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হলো। অক্রূর প্রথমে তিনি তো জানতেন কংসের দুরভিসন্ধি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ভাবলেন যদি আমি যাব না বলে ডিনাই করি, মানা করি, কংস কিন্তু আমাকে মারবে, আমাকে মেরে ফেলবে। তো তার থেকে আমি যাব কৃষ্ণকে আনতে, এবং সেই সঙ্গে আমার বৃন্দাবনে কৃষ্ণের দর্শন হবে। কৃষ্ণ আমার মনের ভাব জানে। কৃষ্ণ আমাকে বৃন্দাবনে তার সেই পদ্মযুগল বাহু দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন করবে, তার মুখের সদৃশ দর্শন করব, এবং তার মুখে উচ্চারিত সেই মধুর বাণী কাকা শব্দ বলে যখন আমাকে সম্বোধন করবে, আমি সেই কথা শুনে বিভোর হয়ে যাব। অক্রূর এলেন। অক্রূর বৃন্দাবনে প্রবেশ করছেন রথ নিয়ে। পুরোটা সময় আগের দিন কংসের প্রস্তাব থেকে শুনে তখন থেকে সে শুধুই খালি কৃষ্ণ চিন্তা করে, আমি বৃন্দাবনে যাব, কৃষ্ণ আমাকে কিভাবে রিসেপশন করবেন, সম্বর্ধনা দেবেন, সেই পরিকল্পনা মনের ভিতরে ঘুরপাক খাচ্ছে। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাকে অনুকূলভাবে গ্রহণ করবে, আমি যে কংসের দুধ হয়ে যাচ্ছি সেটা তিনি মনে করবেন না। কেন? তিনি তো অন্তর্যামী। আমার মনে যে তার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস রয়েছে, এর একটা বিহিত তিনি করবেন। সারা রাত কৃষ্ণ চিন্তায় অতিবাহিত করেছেন। সকালে তার রথ রেডি, রথে উঠে তিনি তার কৃষ্ণ স্মরণ করে যাত্রা শুরু করলেন। তিনি মথুরা থেকে এসে যমুনা পার হয়ে বৃন্দাবনে প্রবেশ করেছেন। বৃন্দাবনে প্রবেশ করে তার এমনি সারা মন, শরীর, চিন্তা কৃষ্ণ ভাবনায় ভরপুর। চারিদিকে যেন কৃষ্ণের দেহের সৌগন্ধ তার নাকে প্রবেশ করছে।
বৃন্দাবনের বাতাবরণ, বৃন্দাবনের গাভী ঘটা, বৃন্দাবনের গ্রামগঞ্জ, তার দর্শন তার মনের ছাবে সারা শরীর শিহরণ হচ্ছে, আনন্দে আপ্লুত হয়ে তিনি চলছেন। যেতে যেতে রাস্তায় দেখছেন অত্যন্ত উজ্জ্বল জ্যোতিতে চকমক 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 করছে। তিনি রথ থেকে লাফ দিয়ে দেখছেন সে হচ্ছে ভগবানের চরণের ছাপ। ভগবান তিনি বৃন্দাবনে বিচরণ করেছেন, গাভী ঘটা চড়িয়ে তিনি বাড়ি ফিরেছেন, কিন্তু তার চরণের ছাপ ধরিত্রী মাতা ধরে রেখেছে, মুছে যায়নি। আর অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে তিনি চিনতে পেরেছেন ধ্বজা অঙ্কুশ বক্র এ ছবি, চক্রের ছবি ভগবান কৃষ্ণের চরণকে ধূলি সমেত তিনি হাতে তুলেছেন এবং ভগবানের চরণ দর্শন করে আপ্লুত নয়নে তার দুই আঁখে দিয়ে ঝরঝর করে প্রেমাশ্রু ভরে গেছে। আর সেই হাতে ভগবানের চরণ ধারণ করে তার প্রেমাশ্রু নয়নে সেখানকার ধুলি ভিজে গেছে, সেই ধুলিতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করেছেন, হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ। এই ছিল পৌপাদ লিখেছেন ওই শ্লোকের তাৎপর্যে বা কৃষ্ণ বইয়ের তাৎপর্যে তিনি লিখেছেন যে আমাদের বৃন্দাবনে প্রবেশ কিভাবে করতে হবে, কি ভাব নিয়ে, তা অক্রূর দেখিয়েছেন। হরি বলবো আর মদন মোহন হে রব গো, সবসময় হরি নাম, হরি চিন্তা এবং এই চিন্তা করে বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে। হরি বলবো আর মদন মোহন হে রব গো, এই রূপেতে ব্রজের পথে চলিব গো, হরি বলবো আর মদন মোহন হে রব গো। এইভাবে যাই হোক তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছেছেন আর অক্রূর কাকাকে দর্শন করে ভগবান কৃষ্ণ বড় রিসেপশন করেছেন, স্বাগত জানিয়েছেন। অক্রূরকে দেখে, অক্রূরকে পেয়ে সকল ব্রজবাসী খুব আনন্দচ্ছল জীবন যাপন করছেন। কিন্তু অক্রূর যখন প্রস্তাব রাখলেন আমি এসেছি এই কারণে, তার প্রস্তাব শুনে সবাই অত্যন্ত মূর্ছিত হয়ে গেল। কৃষ্ণকে নিয়ে যাবে, কৃষ্ণ চলে যাবেন, কৃষ্ণ যে আমাদের প্রাণ, কৃষ্ণ চলে গেলে তো আমাদের প্রাণ চলে যাবে। যাই হোক অনেক বড় কাহিনী, আমি আজকে কৃষ্ণলীলাটা একটু লাস্ট দ্বারকা পর্যন্ত নিয়ে যাব। পরের দিন সকালে রথ প্রস্তুত, সমস্ত ব্রজবাসী, ব্রজসখা, ব্রজগোপী, ব্রজসখী সমস্ত হেরে এসে পুরো ভিড় করে দাঁড়িয়েছেন। কৃষ্ণকে তারা এই রকম যেতে দিতে পারেন না। কৃষ্ণ চলে গেলে আমাদের এই শরীর কেবল মৃত হয়ে, তো তাই হয়েও ছিল। তারা মারা যাচ্ছিলেন না, কোনো রকম প্রাণটা ধারণ করেছিলেন। অক্রূরের রথের সামনে, ঘোড়ার সামনে সব শুয়ে পড়ে রথ চলতে। রথ যদি যেতে হয় আমাদের শরীরের উপরে শরীরকে হত্যা করে যেতে হবে। অক্রূর তো হতবাক, অক্রূরের কোনো উপায় ছিল না। স্থির হয়ে রথের উপরে তিনি কেবল অপূর্ণ নয়নে দর্শন করছেন কৃষ্ণের প্রতি তাদের প্রেম ভালোবাসা, অভিভূত, ঝরঝর করে আঁখি দিয়ে চোখ জল বইছে প্রেমাশ্রু। কৃষ্ণ এসে সমস্ত ব্রজবাসীদের, মা বাবার গলা জড়িয়ে ধরে, সখীদের হাত ধরে, সখাদেরকে জড়িয়ে ধরে আকুল ভরে প্রেম ভরে বললেন আমাকে যেতে দাও, আমি শীঘ্রই ফেরত আসব। সেই আশা ধারণ করে কৃষ্ণকে তারা যাওয়ার অনুমতি দিলেন। কৃষ্ণকে নিয়ে চলছেন। কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে কিছু আত্মীয় স্বজন গেছেন, নন্দবাবা, যশোদা, তাদেরও তো ইনভাইট ছিল।
তিনি যমুনা পার করে মথুরায় পৌঁছেছেন। মথুরার কংসের রাজদরবারে যাওয়ার আগে কৃষ্ণ বললেন, কাকাবাবু, আঙ্কেল, আজকে এইখানে মথুরা শহরের সামনে আমরা ক্যাম্প করে থাকি, আপনি খবর দিন কংসকে যে আমরা এসে গেছি, তো কালকে প্রবেশ করো, ধনুর্জগত কালকে প্রবেশ করো। তো ক্যাম্প করে থাকলেন, সবাই রেস্ট নিলেন। আর ভগবান কৃষ্ণ এবং বলরাম দুই ভাই তারা হাঁটতে হাঁটতে মথুরা নগরে প্রবেশ করলেন। আর দেখছেন বিশাল বিশাল অট্টালিকা, প্রাসাদ। আপনি দেখবেন গ্রামের ছেলে যদি শহরে প্রবেশ করে, এরকম উপর দিকে তাকা, এত বড় বড় বিল্ডিং। তো কৃষ্ণ বললেন, গ্রামের ছেলে না, নন্দগ্রামের ছেলে, নন্দগাঁও না, ওটা নয়। তারা উপর দিকে তাকাচ্ছিলেন। মথুরার মহিষীরা, তারা কৃষ্ণের কথা প্রচুর শুনেছেন নারদ মুনির কাছে। তাদের মন কৃষ্ণের প্রতি মগ্ন হয়ে গেছে। কে সে পুরুষ, তাকে একটু দর্শন করি, তার আশীর্বাদ লাভ করি। তারা মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করছিলেন কৃষ্ণের চরণে তাদের আত্মসমর্পণ করে তাদের দেহটাকে কৃষ্ণের চরণে দান করবে। তো তারা তো তখনকার দিনে তো রাস্তাঘাটে মেয়েরা চলাফেরা করতেন না, তারা অন্দরমহলে সুরক্ষিত থাকতেন। বড় জোর বারান্দায় এসে তারা খবর পেয়ে গেছেন, নিউজ পেয়ে গেছেন টিভিতে, কৃষ্ণ বলরাম প্রবেশ করেছেন মথুরাতে। তারা ঘর ছেড়ে বারান্দায় বেলকনিতে দাঁড়িয়ে অপলক নয়নে সেই দু পুরুষকে দর্শন করেছেন। অপূর্ব ভঙ্গিতে তারা চলছেন, প্রেমাঞ্জন ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্ত সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি যম শ্যাম সুন্দরম অচিন্ত গুণ স্বরূপম গোবিন্দমাদি পুরুষম তমহং ভজন। বিভিন্ন স্তব স্তুতি বেদ বাক্যের দ্বারা, তাদের উলুধ্বনি হর্ষধ্বনি দ্বারা হৃদয়ের প্রেম ব্যক্ত করছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে, প্রেম নিবেদন করছে। আর ভগবান তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের আশীর্বাদ করছে, দর্শন দিয়ে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করছে। চলতে 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 একটা ধোপার দোকানে, ব্যান্ড বক্স বলে না, ড্রাই ক্লিনার্স দোকানে ঢুকেছে। খুব সুন্দর সুন্দর কাপড় সাজানো আছে। কৃষ্ণ বলরাম বলছেন, এই এই এটা কাপড় দাও তো, কাপড় দাও। আর সেই দোকানটা ছিল কংসের। কংসের দোকান মানে রাজার দোকান, মানে একটা অহংকার আছে না। এই তোমাদের সাহস তো বেশ দেখছি, এটা কার দোকান জানো? বলছে কার দোকান? বলে কংসের পার্সোনাল কাপড়ের ধোয়া মোছা এখানে করা হয়, আয়রন করা হয়। তখন কৃষ্ণ বলছেন, কি হয়েছে কি তাতে? একটা কাপড় চেয়েছি, তা বলে এত কথা? এক থাপ্পড় লাগিয়েছে। একটা থাপ্পড়ে তার মাথাটা, দোকানদারের মাথাটা শরীর থেকে আলগা হয়ে, মানে দিনের বেলা মার্ডার। হ্যাঁ, সবাই চিৎকার চেঁচামেচি করে, সবাই আরে 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 আরে, দিনে মার্ডার। সব দোকানপাট বন্ধ করে সে ভয়ে পালাচ্ছে। তার ইতিহাস লেখা হয়েছে। সেও ভগবানের নিত্য পার্শ্বদ। ভগবান যখন রামলীলা অভিনয় করছিলেন, আপনারা জানবেন সীতার বনবাস হয়েছিল। অনেক দিন তিনি লঙ্কায় ছিলেন, তারপরে ফিরলেন, তিনি আবার রাজত্ব শুরু করলেন। তিনি খুব গুপ্তভাবে সাধারণ পোশাকে, সিভিল ড্রেসে তিনি রাজ্যে ভ্রমণ করতেন।
যে লোকে রাজা সম্বন্ধে কি ভাব পোষণ করছে তারা। তো তখন এক জায়গায় দেখছেন স্বামী স্ত্রী ঝগড়া লেগেছে, স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করছে। স্বামীটা স্ত্রীকে বলছে, হ্যাঁ তুমি একে আমাকে রামচন্দ্র পেয়ে গেলে, হ্যাঁ এতদিন স্ত্রী কোথায় ছিল তার আবার গ্রহণ করেছে, আমি ওই রকম নই। এই কথাটা শুনে ভগবান রামচন্দ্র চিন্তা করলেন আমার সম্বন্ধে লোকে কটূক্তি করছে। তিনি সীতাকে আবার বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন, ত্যাগ করলেন। সেই পত্নী বিরহের রাগটা ছিল তখন থেকে হাতে। দেখবেন আমরাও থাপ্পড় টাপ্পড় মারি, কিন্তু কারোর প্রতি যদি অনেক দিনের জমে থাকা রাগ থাকে না, থাপ্পড়ের জোরটা কিন্তু শক্ত হয়ে যায়। ততদিনের থাপ্পড় মেরেছেন পুরো গলা থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে গেছে। তারপরে সেখান থেকে কাপড় চোপড় নিয়েছেন, দামি কাপড় দিয়ে একটা টেলার দোকানে গেছেন, দর্জি দোকানে। হ্যাঁ বলছে এটা আমাদের মতো একটু ফিটফাট করে দাও তো। দর্জি এই দুজন ছেলেকে দেখে এত ভালো লেগে গেছে, তো ফিটিং করে দিয়েছেন, তো কাপড় হয়েছে। এবারে একটা ফুলের সুদামা মালাকার দোকানে, ফুলের দোকানে গেছেন। সুদামা মালাকার ভগবানের ভক্ত ছিল, সে কৃষ্ণ ভগবানকে দেখে এত আপ্লুত হয়েছেন। দোকানে বলছে প্রভু একটু বসুন, একটু একদম চয়েসফুল ড্রেস অনুযায়ী মালা, চয়েসফুল দোকানের ফুলগুলোকে চয়েস করে সঙ্গে সঙ্গে একটা সুন্দর ঠিক বৈজয়ন্তী মালার মতো বিভিন্ন ফুল দিয়ে ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং করে মালা বানিয়ে ভগবানকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পরিয়ে প্রণাম পুজো করেছেন। তো মালা হয়ে গেছে, ড্রেস হয়ে গেছে, এবারে লাগবে চন্দন। তখন চলছেন, যেতে যেতে কুবজার সঙ্গে দেখা, কুবজা যে কুবজ হয়ে সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না, হাতে চন্দনের বাটি নিয়ে এরকম হেলে হেলে চলছেন। কুবজাকে দেখে কৃষ্ণ বলরাম, কৃষ্ণ বলছেন ওগো সুন্দরী। দেখুন ও হচ্ছে কুবজা, দেখতে একদম অসুন্দরী, তাকে সুন্দরী বলতে এটা একটা ইনসাল্ট হচ্ছে না, অপমান হচ্ছে না? তখন ওখান থেকে ও তাকিয়েছে, ও তো পুরো দাঁড়াতে পারে না। এই তোমাদের দেখতে তো অত্যন্ত সুপুরুষ, এই ধরনের আমাকে অপমান করছো কেন? কৃষ্ণ বলছে না গো সুন্দরী, আমি কেন তোমাকে অপমান করব? আমি তো তোমার এই শরীর দেখছি না, আমি দেখছি তোমার অন্তরটা কত সুন্দর। হ্যাঁ তুমি কতই না সুন্দরী, তোমার হৃদয় তোমার অন্তর একদম সুন্দর অনুপমে ভরা। ভগবান বলেছে। তো ও খুব খুশি হয়েছে, বলে যাচ্ছ কোথায়? বলে আমি হচ্ছি কংসের সেবিকা, এই গন্ধ চন্দন নিয়ে যাচ্ছি তার শরীর লেপন করব। আর আমি চাইছি তোমাদের এত সুন্দর শরীর, তোমাদেরকে একটু চন্দন পরাই। হ্যাঁ সুন্দরী, আমরা চাইছিলাম আমাদের একটু চন্দন পরাও। তো চন্দন পরিয়েছেন। কৃষ্ণ তার প্রতি অনুরাগ বশত, প্রেম বশত তাকে প্রতিদান দিতে চাইলেন। কেউ যদি ভগবানের কিঞ্চিতও সেবা করে, ভগবান তাকে প্রতিদান দেন। গীতায় সেটা ভগবান বলেছেন, নেহাভি ক্রমণা স্বস্তি পত্তা বায় ন বিদ্যতে স্বল্প মপস্য ধর্মস্য ত্রায়ত মত। স্বল্প পরিমাণও কেউ যদি ভক্তি করে, আমি তার প্রতিদান দিই। তো ভগবান তার প্রতিদান স্বরূপ তার পা দিয়ে কুবজার বুড়ো আঙ্গুলকে চাপলেন আর থুতলিটা ধরেছেন, এক টান দিচ্ছে, একদম সুন্দর সোজা স্লিম সুন্দরী রূপসী নারীতে পরিণত হয়েছে। আর সে দেখছেন আমি সুন্দরী, আর তার সামনে সুন্দর যুবক, স্বাভাবিকভাবে আকর্ষিত হয়। তখন কৃষ্ণের প্রতি হাত বাড়িয়ে তার কাপড় ধরে টানছেন। কৃষ্ণ বলছেন ঠিক আছে, আমি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করব, কিন্তু এখন তো দাদা আছে সামনে, পরে। তো
তো কৃষ্ণ গেছিলেন তার কাছে। সে কে ছিল জানেন? শূর্পণখা। সে রামচন্দ্রকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন, রামচন্দ্র ডিনাই করেছিলেন। তার মনোবাসনা কৃষ্ণ এই লীলাতে পূর্ণ করেছিলেন। যাই হোক, তারপরে ওখান থেকে একদম সেজে গুজে ধনুর্যজ্ঞে পৌঁছালেন। তারপরে ধনুর্ভঙ্গ করে তিনি কংসকে হত্যা করে মা বাবাকে উদ্ধার করলেন। মা বাবা তখন তাদেরকে পড়াশোনা শুরু করে। এতদিন মা বাবা জেলে ছিলেন, পড়াশোনা নেই। মা বাবা নেই তো কে পড়ে? মা বাবাই তো পিছনে লাগে না, বিশেষ করে মা পিছনে লেগে থাকে। তখন তাদেরকে পড়াশোনার জন্য প্রাইমারি স্কুলে তো ভর্তি নেবে না, তখন বড় হয়ে গেছে, প্রায় 11.5-12 বছর বয়স। তাদেরকে সরাসরি কলেজে ভর্তি করলেন। তার প্রফেসর ছিলেন সন্দীপনী মুনি, উজ্জয়িনীতে, অবন্তীনগরে। হ্যাঁ, 2 ভাই এবং তাদের এক বন্ধু জুটলেন সুদামা। 3 বন্ধু মিলে পড়াশোনা করলেন। মাত্র 64 দিনে সমস্ত শিক্ষা, সায়েন্স, আর্টস, কমার্স, তারপরে আপনার যত প্রকারের আনুষঙ্গিক শিক্ষা আছে, গান শেখা, বাজনা শেখা, গান রচনা করতে, গানের উপরে স্বরলিপি দিতে, বিভিন্ন প্রকার বাদ্যি বাজনা, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে কিভাবে ফেস্টিভ্যালে সাজাতে হয়, সব কিছু করলেন, শিখলেন। তারপরে শেখার পরে কি মথুরাতে প্রায় 16-17 বছর তিনি কাটিয়েছেন, যেখানে জরাসন্ধ, বিশেষ করে কংসের 2 স্ত্রী প্রাপ্তি আর অস্থি, তারা ছিলেন জরাসন্ধের কন্যা। তো কংস মারা যাওয়ার পরে তারা বিধবা হয়ে বাবার কাছে ফিরে যায়। তার বাবা তাদের করুণ অবস্থা দেখে কৃষ্ণের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি প্রতি বছর 1 অক্ষসৈনী সেনা জোগাড় করে এনে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মথুরাতে। আর জরাসন্ধ ছিল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভক্ত। যুদ্ধে যাওয়ার আগে তিনি ব্রাহ্মণদের ডেকে সেবা দিতেন, ভোজন দিয়ে, দক্ষিণা দিয়ে, তাদের আশীর্বাদ নিয়ে যুদ্ধে বেরোতেন। আর ব্রাহ্মণরা আশীর্বাদ দিতেন, বিজয়ী ভব। কিন্তু প্রতিবারেই কৃষ্ণ তাদের সমস্ত সৈন্যদের হত্যা করে জরাসন্ধকে ছেড়ে দিতেন। আর জরাসন্ধ প্রতিবারে তিনি পরাজয় হয়ে ফিরতেন। এবারে 17 বারের বার তিনি যখন যুদ্ধে যাবেন, সে একইভাবে ব্রাহ্মণদের ডেকে ভোজন দিয়েছেন, তাদের চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়েছেন, দক্ষিণা দিয়েছেন। ব্রাহ্মণরা আশীর্বাদ করেছেন, বিজয়ী ভব। প্রতিবারে বলে, এবারেও বলেছে। তখন কংস খুব রেগে গেছে, জরাসন্ধ তার ডিফেন্স পুলিশ বিভাগকে অর্ডার করলে, এই সব দরজা বন্ধ করো, এই ব্রাহ্মণরা প্রতিবারে আমাকে আশীর্বাদ করেন আমি যেন বিজয়ী ভব, আর প্রতিবারে হেরে আসি। এবারে যদি হেরে আসি, ব্রাহ্মণদের কথা মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে, এদের আমি ছাড়ব না, সবার গর্দান মৃত্যুদণ্ড দেব, মাথা কেটে দেব। এই বলে দরজা বন্ধ করে তিনি বেরিয়ে গেলেন যুদ্ধে। এদিকে ব্রাহ্মণেরা প্রার্থনা করছেন, প্রভু নমঃ ব্রাহ্মণ দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। আমরা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত, হে প্রভু, ব্রাহ্মণ গাভীর হিতকারী প্রভু, আমাদের রক্ষা করুন। সেই ব্রাহ্মণদের প্রার্থনা শুনে এই লাস্টবার তিনি জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ গেলেন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। তিনি প্রবর্ষণ পর্বতে উঠে গেলেন, ওখান থেকে লাফ দিয়ে তিনি দ্বারিকা নগরী তৈরি করলেন। দ্বারিকা নগরীতে সমস্ত বৃষ্ণি বংশকে
যদু বংশকে তিনি ওখানে নিয়ে চলে গেলেন। দ্বারকা চলে গেলেন। দ্বারকাতে বলরামের বিয়ের কথা তো আপনারা শুনেছেন। বলরামের বিয়ের পরে রুক্মিণীর প্রথম বিয়ে হলো। রুক্মিণী চিঠি পাঠালেন। রুক্মিণীর বিয়ের কথা অনেকবার বলেছি। রুক্মিণীর বিয়ে হলো, তারপরে বিয়ে হলো জাম্ববতী, তারপরে বিয়ে হলো সত্যভামা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা। মিত্রবিন্দা মামা তো মেয়ে ছিল মনে হয়, এই মামা তো বোন। মিত্রবিন্দাকে বিয়ে করলেন উজ্জয়িনী থেকে। তারপরে কজন হলো? রুক্মিণী, জাম্ববতী, সত্যভামা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, তারপরে ছিলেন লক্ষণা, সত্তা বা নাগনজিতি আর ভদ্রা। এই 8 জনকে অনেক সংগ্রাম করে তাদের পানি গ্রহণ করেছেন। তারপরে তিনি সত্যভামাকে নিয়ে তিনি এসেছিলেন প্রাগ জ্যোতিষপুর মানে গৌহাটি। সেখানে গিয়ে ভৌমাসুর রাজাকে বধ করে, ওখানেই ভৌমাসুর তিনি এত প্রতাপশালী ছিলেন, দুনিয়া প্রায় রাজাদেরকে তিনি পরাস্ত করে তাদের রাজকুমারীদেরকে নিয়ে এসে বন্দি করে রেখেছিল বিয়ে করবে। 16,100 ভগবান ভৌমাসুরকে বধ করে সেই সমস্ত রাজকন্যাদের আবেদন স্বীকার করে। তারা বলছিলেন যে আমরা রাজার দ্বারা প্রগৃহীত, আমরা জগতে আমরা পতিতা, আমাদের আর বিয়ে হবে না, কে গ্রহণ করবে? তা আপনি কৃপা করে আমাদের পানি গ্রহণ করে আমাদের সেই পতিত জীবন থেকে উদ্ধার। ভগবান তাদেরকে পত্নী রূপে স্বীকার করেছিলেন। তারপরে স্বর্গে গিয়েছিলেন তিনি। অদিতি মাতার কর্ণকুণ্ডল হরণ করেছিলেন স্বর্গের কি বলে শচী, ইন্দ্রের মায়ের এই বলি মহারাজ তার কর্ণকুণ্ডল ফেরত দিতে গিয়েছিলেন। ওখান থেকে পারিজাত বৃক্ষ, তেও বড় কাহিনী, পারিজাত বৃক্ষ এনে দ্বারকাতে রোপণ করলেন, দ্বারকা লীলা উপভোগ করলেন। তারপরে ওখান থেকে গিয়ে তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ, গীতার জ্ঞান প্রদান করলেন এবং যুধিষ্ঠির মহারাজকে রাজা করলেন। তারপরে যুধিষ্ঠির মহারাজ কাছে বিদায় নিয়ে এসে তিনি দ্বারকাতে কিছুদিন ছিলেন এবং তিনি যদু বংশকে হত্যা করিয়ে তিনি প্রভাস তীর্থে গিয়ে এক জরাব্যাধির তীরের দ্বারা বিরুদ্ধ হয়ে এই জগৎ তিনি ত্যাগ করলেন। এই যে পুরো কৃষ্ণলীলা আপনি ভাগবত পড়বেন, এত মধুর ব্যাসদেব রচনা করেছেন। নিগম কল্পতরু গলিতং ফলম সুখমুখদামৃতম দ্রব সংযুত পিবত ভাগবতম রসমালা, একদম রসে ভরা শ্রীমদ্ ভাগবতম। আর না হলে কমপক্ষে কৃষ্ণলীলা বইটাকে আমি এই বর্ণনা করলাম। কৃষ্ণলীলা বইটা 1 অধ্যায় 2 অধ্যায় যে লীলা আপনার পছন্দ একটা পড়বেন, শোনাবেন লোকদের। এইভাবে কালকে আপনার জন্মাষ্টমী ব্রত করুন। কালকে প্রচুর প্রোগ্রাম ঠাসা, সকাল 4:30 থেকে রাত্রি 12টা 1টা 1:30 পর্যন্ত। তো কালকে আপনাদের এই ভাগবত রসমাধুরী ক্লাসে আসবো না। আপনারা স্থানীয় ইস্কন মন্দিরে জন্মাষ্টমী উপভোগ করুন, আর না হলে বাড়িতে জন্মাষ্টমী পালন করুন এবং মায়াপুর টিভিতে চোখ রাখবেন, জন্মাষ্টমী উপভোগ করবেন। আমি তো উড়িষ্যাতে রয়েছি, রাউরকেলা পবিত্র ভূমি। এটাও আমি ভিডিও পাঠিয়েছি, পেয়েছেন কিনা এখন পেয়ে গেছেন, যে ব্যাসদেবে এইখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখানেই বসে তিনি রামায়ণ মহাভারত আদি শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেই পবিত্র ভূমিতে আসার সৌভাগ্য, যে আমি অনেকবার আগে এসেছি, এবারে এলাম, এত ভালো লেগেছে। এখানেই ব্যাসদেবের রচিত শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে উড়িয়া ভাষায় এখানে প্রবচন দেব। তো এখানে অনেকগুলো প্রবচন আছে এবং সারাদিনের ঠাসা প্রোগ্রাম রয়েছে। অনেক দিন পরে এসেছি, ভক্তদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সারাদিন গতকালকে সারাদিন প্রচুর ভক্ত এসছে। তো থাকবো, আপনারাও জন্মাষ্টমী আনন্দ ফুর্তি করুন। পরের দিন
প্রভুপাদ ব্যাস পূজা উপলক্ষে আমি একটা ভিডিও ছাড়ব। প্রভুপাদের ব্যাস পূজা করবেন, প্রভুপাদকে পুষ্পাঞ্জলি দেবেন, প্রভুপাদের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করবেন। আর দুপুরে ফিস্ট, জন্মাষ্টমীর পরের দিন সকালে সাধারণত এই যে জন্মাষ্টমী ব্রত করেছেন বা করবেন তার পালন করবেন, যেহেতু অনুকল্প খেয়েছেন বা অনেকে উপবাস আছেন, সকালে সূর্য উদয়ের পরে এক দানা জগন্নাথের চাল প্রসাদ খেয়ে পালন করবেন। আবার উপবাস শুরু হবে 10টা থেকে প্রভুপাদের গুণকীর্তন এবং প্রভুপাদের পুষ্পাঞ্জলি এবং করে দুপুর 12টা-1টার পরে আপনি প্রসাদ খাবেন। এইভাবে 3 দিনের জন্মাষ্টমী আমাদের। আজকে অধিবাস, কালকে অভিষেক, পরশুদিন নন্দ উৎসব। এই 3 দিনের অনুষ্ঠান উপভোগ করুন। আর পরশুদিন সন্ধ্যায় আবার আপনাদের কাছে প্রভুপাদের গুণকীর্তন নিয়ে আবার হাজির হব। শুভ জন্মাষ্টমী, সকলের জীবন আনন্দময় এবং খুশিতে ভরে উঠুক। হ্যাপি জন্মাষ্টমী।